लेकिन इन्नी सर्दी दे विच किसी का घर ढा देना, उन्होंने बेघर कर देना, ये कितना क जायज़ आ? ये करीब 1.25 एकड़ जगह वा जिहदी कीमत इस वेले 100 तो 150 करोड़ मनी जाती है। और इस तरह तुसीं सानू बेघर करके उजाड़ के तुसीं हुण सानू 2-2 कमरियां दे विच किवें बस सकदे जी? छोटे छोटे बच्चे जिहड़े स्कूल जाने वाले बच्चे आ, स्कूल जाते हैं बच्चे, वो बेचारे स्कूल गए वापस आए तो उन्हें वेख्या उन्होंने घर टट्ठा पिया वा। एक बच्चों का की कसूर है जी? ਉਹਦੇ एक पेरेंट्स ने उन्होंने गलत तरीके ਨਾਲ बना लिया तो उन्हें छत मिली है, बच्चे बाहर हो जान। सिकंदर सिंह औजला कह रहे हैं पहला ये दसो कि नजायज़ कब्जे होंदे क्यों आ, क्यों होण दिंदे तुसीं नजायज़ कब्जे? सैकड़े मतलब उदाहरण दित्तियां जा सकदियां जिहड़ियां सरकारी ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਪੜਾਉਣੇ ਤੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਬੋਂਦੀਆਂ ਇਹ नहीं वो चेयरमैन तो इसे सरकार ने बनाया जी, चेयरमैन जगतार सिंह संघेड़ा इसे सरकार का। संधू साहब चेयरमैन ਨੂੰ कौन ਪੁੱਛਦਾ? कमलजीत सिंह का भी कॉमेंट आया वो कहते हैं ठंड विच घर ढाने कोई इंसानियत का काम नहीं, 70 साल तो बैठे पहलों क्यों सुते रहे, इन्ने साल आप क्यों सुते रहे हैं? जी गाली सी ते एनक्रोचमेंट ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਆ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ। मतलब इस हमाम च सारे नंगे आ, लेकिन फड़दे ओनू है जेड़ा गरीब मांजिया जाए ओनू मांज दिओ, जेड़ा बच गया बच गया। सो ये ते बेगाने इदां दे काम करदे आ, अपने लोग अपनी सरकारां तो ये आस नहीं हुंदी लोकां नूं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हाँ कंवर संधू। इस वेले नॉर्थ अमेरिका है शुक्रवार की शाम, भारत च शनिश्चरवार की सवेर, नानकशाही संमत 554 अज पोह की 2 तरीक है। और तुसीं देख रहे जे तुहाडा अपना शो हैलो ग्लोबल पंजाब, जो ग्लोबल पंजाब टीवी ते चैनल पंजाबी ते इस वेले लाइव टैलीकास्ट है। असीं रोज़ वांगू ग्लोबल पंजाब के फेसबुक पेज उपर भी लाइव हाँ और इनू मेरे निजी फेसबुक पेज उपर क्रॉस पोस्ट किया भी जा रहा। OTT प्लेटफॉर्म जियो TV और डेली हंट उपर भी तुसी इस प्रोग्राम नू देख सकते जे। इन्हां ऐप्स नू डाउनलोड करना हो तां तुसी प्रोग्राम देख सकोगे। अज आपां गल करांगे जलंधर दे लतीफपुरा मुहल्ले दी। ये बिल्कुल मॉडल टाउन, जलंधर दे मॉडल टाउन दे बिल्कुल नाल इलाका वा। उत्थे जिहड़ी हफ्ता पहलों जलंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने कार्रवाई की सी, उस उपर लोकां दे विच बहुत गुस्सा, बहुत रोस है। ऑलमोस्ट 50 के करीब लोगों के घर जोड़े ने वो ढा दिते आ। करीब ये सारे परिवार 50 के करीब परिवार जोड़े आ बेघर हो गए आ और पिछले एक हफ्ते तो बाहर बैठे हुए आ। जलंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के अधिकारियों का कहना वा कि इन्होंने लोगों का उत्थे नजायज़ कब्जा सी और ये कई अदालतों गए और सारिया अदालतों के अपना केस हार चुके। सुप्रीम कोर्ट के भी ये गए, उत्थे भी ये केस हार गए। मसला 2006 तो उच्चियां अदालतों के चल रहा वा। सो इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने कहा वा कि यह कार्रवाई करनी लाजमी सी क्योंकि कोर्ट में उन्होंने जाके रिपोर्ट भी देनी है। लेकिन इन्नी सर्दी दे विच किसी का घर ढा देना, उन्होंने बेघर कर देना, ये कितना क जायज़ आ? अज आपां गल करांगे कि की पंजाब सरकार, की जलंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट कोई बेहतर तरीका वरत सकती सी, इन्हां नूं पहलों घर बना के दे सकती सी और फिर इन्हां नूं उत्थे डिसलोकेट कर दी और इन्हां दे घर ढाउंदी। ये करीब 1.25 एकड़ जगह वा जिहदी कीमत इस वेले 100 तो 150 करोड़ मनी जाती है। बड़ी कीमती जमीन है। सो इस करके इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने सोचा कि ये ते असीं कुछ होर कोई फ्लैट्स या कोई होर कोई नवीं कोई कॉलोनी वसाइए। सो उन्होंने इस करके इन्हां लोकां नूं उत्थों उजाड़िया वा। ये लोग उत्थे कई दहाकिਆਂ तो रह रहे सी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो पार्टीशन तो बाद इत्थे आके वसे सी और उदों तो ही इत्थे वो रह रहे हैं। हुण तक ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कि कोर्ट वालों कोई दिक्कतां सी, की प्रॉब्लम सी और हुण ये कार्रवाई जिहड़ी आ क्यों इन्नी छेती करनी पई? कि इन्हां नूं होर समां दे के, इन्हां नूं घर वसा के, फ्लैट्स दे के, नवीं जगह ते इन्हां नूं सैटल करके फिर ये कार्रवाई की जा सकती सी? इहदे ते अज विचार चर्चा आपां करांगे। पिछले दिनां दे विच जलंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन, नवे बने चेयरमैन जगतार सिंह संघेड़ा, जिन्हां नूं तुसीं TV ते भी देखते रहिंदे जे, आप दे स्पोक्सपर्सन वजों आउंदे आ। वो और उत्थों के जिहड़े MLAs ने
ਉਹ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, 2 ਕਮਰੇ, ਕਿਚਨ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ 2 ਕਮਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਹ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰਕੇ ਉਜਾੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਆ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਈਆਂ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਕਈ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਕੂਲ ਗਏ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਠੱਠਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਉੱਥੇ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਇਲਾਜ ਸੀ, ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਸਦੀਆਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ? ਕੀ ਇਹ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਲਮਸ ਨੂੰ ਢਾਓ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਓ? ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਆ? ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਅੱਜ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਥੜੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੈਲਥ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਧੂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ 2006 'ਚ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਏ ਅਪਰੂਵਲ, ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸੇ ਵੀ ਆਮਦਨ ਆਊ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਸੇਰਾ ਕਰ ਦੇਣ ਭਾਵੇਂ। ਸ਼ੋਰ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਮਲੈਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਛੱਤ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ ਜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਕਹੂੰਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਵੈ ਠੰਡੂ ਰਾਮ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜੋ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ? ਇਹ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾਰੀਆਂ ਵਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਜੀ, ਲੋਕੀ ਰੌਲਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਉਣਗੇ ਨਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ KM ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਯਾਦ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਹੁਤਾਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਲਾਂਘੇ
ਕਿੰਨੇ ਤੰਗ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਫਿਰ ਹਾਲ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਘਰ ਮਹਿੰਗੇ ਆ, ਸੋ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਲਨੀਆਂ ਵਸਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਸੋ ਲੋਕੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੱਲ ਲਿਆ, ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਕਿਤੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੇ ਘਰ ਢਾਉਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਾ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਝੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਤਲਬ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਢਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਆਪਦੇ ਖੋਲ੍ਹਤੇ, ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 300 ਘਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਵੀ ਪੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਟਰਸਟ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਛਡਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਛਡਾ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਪਦਾ ਪਾਲੋ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਡ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਬੇਘਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਂ 125 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 10-20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਢਾਏ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਸਾਡਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਦਸੀਸਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ, ਸਿਰਫ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ, ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਥਾਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬੜਾ ਗਲਤ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋ ਬੰਟੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਘਰ ਵਸੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਘਰ ਢਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਸਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਹਿਰਦਾ ਬਲੁੰਦਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜੜੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਉਜੜੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਉਜਾੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਕੋਰਟ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਠੰਡਾ ਦੇ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਢਾਓ, ਹੁਣੇ ਕੱਢੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਹਿੱਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਟਰ ਹੈਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਦੀ ਦੇ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ।
ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਘਰ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਊਗੀ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਢਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪੁਆੜੇ ਪਵਾਏ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਕੇਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮਗਰ ਮਸਦੇ ਅੰਸੂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤੇ? ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਹਰਵੰਤ ਬੋਲਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਵੰਤ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਬਸੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਲੱਗ ਪਊਗੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਬੋਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਪਰ ਨਜਿੱਠਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਲੋ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਵਸਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਢਾਉਣੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਕਰਨਾ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਇੱਕ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਲੰਘਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਟੜੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੈ ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਸਕੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਣ, ਲੋਕੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਣ। 50-50 ਲੱਖ ਦੇ ਫਲੈਟ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ 50 ਲੱਖ ਕੇ ਕੋ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਲੈਟ ਲਵੇ। ਸੋ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਹਰ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਵੈਦ ਠੰਡੂ ਰਾਮ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਘਰ ਢਾਉਣੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ? ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕਿ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਕੁੱਚੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਕ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਏ ਦਾ ਪਿੰਡ, ਘਸੀਟਪੁਰਾ, ਫਲਾਣਾ ਟਮਕਾਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 1960 ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, 1960 ਜਿਹੜੀ DAV ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੌਰੀ GT ਰੋਡ ਹੈ ਜੇ, ਤੇ TV ਟਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਆ ਜੀ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਜਾਈਏ ਟੀਵੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਦੀ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਬਾਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਬਾਅਦ ਚ ਵਸਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਚ ਵਸਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਲਤੀਫਪੁਰਾ। 60 ਮਾਲਟਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਾਲਟਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਆਮ ਪਿੰਡ ਸੀ, 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਇਵਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗਲਿਆਰਾ ਸਕੀਮ ਬਣੀ ਸੀ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੇ ਫੇਰ ਢਾਈਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਏਡੀ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਏਡੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ ਤੇ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਕਾਈ ਲਾਰਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੈ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀਆਂ DSP SP DC PCS ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਰੀਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਹਮਾਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫੜਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਮਾਂਜਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਂਜਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵੱਜ ਗਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 10 'ਚ, ਕਿਸੇ 20 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ 50 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਧੇ ਕਿੱਲੇ, ਉਹ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਇਟ ਸੈਲਫ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ 'ਚ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁਗਣੇ ਘਰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਡਰਨ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਈ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਢਾ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੋਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਢਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਬੇਗਾਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਨਫੈਕਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹਿਊਮਨ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਸਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਢਾਵਾਂਗੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਾਲੀ 4 ਸਾਲ, ਹਾਲੀ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਕੀ, 4.25 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ ਹਾਲੀ। ਖੈਰ, ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਹੁਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 87 ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ, ਹੁਣ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ। ਜੇ 2003 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪਹਿਲੋਂ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੀਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਦੋਂ ਬੈਠਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਕਿਉਂ ਸਾਰਨ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਡਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ। ਕਰਨ ਹੁੰਡਲ ਮਲਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਦ ਠੰਡੂ ਰਾਮ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਵੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਲਾਟਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਘਰ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਘਰ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਨਿੰਮਾ ਸੋਹਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਾਥੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਲਾ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਮੱਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਮੱਕੜੀਆਂ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਤਗੜਿਆਂ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਹਣ ਲੱਗੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਮ ਲਾੜੀਏ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਟਮਕਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ। ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਏਡੀ ਕਾਹਲ ਪੈ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲੇ ਆ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੇ 5-7 ਸਾਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪੁੱਟਣਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਜੇ ਦਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਖਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੀ, ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਭਗਤੀ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਈ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੋ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਮੱਕੜ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਘਣੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੋਰੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲੀ ਚਲਾਤੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਸਟੋਰੀ ਚਲਾਉਣ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਾਕਾ ਕੇ ਪਟਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਉਹ ਲਾਤਾ। ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਉਹ 40-50 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਫੋਰਸ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਆਂਦੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਪਸ ਕਰਤੇ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਕੁੰਡੇ ਫੜਨੇ ਦੀ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਡਰਾਵਾ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਰਨਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਦੇ ਲਓ, ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਫੜੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲੇ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੇਸ, ਜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਲੈ ਆਓ ਭਾਵੇਂ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ। ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ। ਸ਼ੋਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ, ਲੀਡਰ ਚੋਰ, ਕੋਟਾ ਅੰਨੀ, ਜਨਤਾ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਬਜ਼ੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਬਜ਼ੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੜਕ 'ਚ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 6 ਫੇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਤਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਆਹ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਜਦ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਆ। ਜੀ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਕਾਲਸ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਖੈਰ, ਮੀਨਵਾਈਲ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੰਤ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚੇ ਕੱਟ ਗਈ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੰਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ
ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਵਸੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ ਬਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਥ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੁੜ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਟਵਾਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਲ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਪਲੈਨਡ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੋਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਲ, ਕਈ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਖਤਮ, ਕਈ ਤੇ 50 ਏਕੜ 'ਚ ਵਸੀਆਂ ਵਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਏਕੜ ਨੂੰ ਖਤਮ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ MLA ਸੀ, ਨਇਆ ਗਾਂव ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਅੱਧਾ ਨਇਆ ਗਾਂव ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਨਇਆ ਗਾਂव ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਆਬਾਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ 50,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ 'ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਢਾਹ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਨਾ, ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਸਰਨਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵੇ ਆਊਟ ਕੱਢ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਗਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਮਰੇਡ ਆ। ਹੀ ਲਵਸ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ ਜੀ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ? ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਦੈਟਸ ਬੈਟਰ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇਣ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਲ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਭ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ। ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਮੈਂਟ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ B ਟੀਮ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ A ਟੀਮ ਵਾਂਗ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ। ਕੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ? 50 ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ? ਇਹਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਲੀਅਤ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਈਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਰਚ ਤੇ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਟ ਆ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ 5-5, 7-7 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। 2-2 ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਫਲੈਟ 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25-25, 30-30 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ 30-50 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਖਰੀਦ ਲਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ 10 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵੱਲ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਤਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਉਹਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਪਨਾਥ ਦੇ ਨਾਗਨਾਥ ਨਿਕਲ ਆਈ ਆ। ਸਪਨਾਥ ਤੇ ਨਾਗਨਾਥ ਨਿਕਲ ਆਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਲਾਲੀ ਸਿੰਘ ਲਾਲ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ।
ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਦਾ ਹੁਣੇ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਕਾਹਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡਿਲੇ ਕਰਕੇ 1 ਸਾਲ ਡਿਲੇ ਕਰਕੇ ਆਲਟਰਨੇਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਘਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਥਾਂ 'ਚ ਬਣਾਈਏ ਦਈਏ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕ ਪੂਰਕ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਵਸੇ ਆ। ਇਹ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਹਤਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਰਾਜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 25-30 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਇਲੀਗਲੀ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰਾਜ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਘਰ ਖਰੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੀਲੋਕੇਟ ਹੋਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਲੋਕ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਕਰਪਟ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਲੋ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਬੇਟਾਈਮਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਾਜ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੰਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਗਲਤੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਲੋਕੇਟ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਜੇ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇਕਰ ਸਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਣੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਨੌਨ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੋੜਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਤੇ ਆਲ ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਦੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਿਚੜੀ ਰੋਲੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀਗੇ ਵਿੱਚ, 4-5 ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਆ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਲ ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੈਠੇ। ਦੇਖੋ ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਬਣਦੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੋੜਨੇ ਥੋੜੀ ਆ, ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ BKH ਦੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮਰੇ ਸੱਪ ਪਾਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ? ਇਹ ਕੌਣ ਦੇਖੂਗਾ? ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੱਪੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਉਠਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਜੀ ਰਵਿੰਦਰ। ਪ੍ਰੀਸਾਈਸਲੀ ਸਰ, ਪ੍ਰੀਸਾਈਸਲੀ ਅੱਜ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਠੰਡ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲਵਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸੀਰੀਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਰਾਕ ਇਰਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਿਠਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 BHK ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਸ਼ਰਮਨਾਕ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਕਮੈਂਟ ਔਰ ਜਾਇਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੋਰਟ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਮਰ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਡਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਔਰ ਡਰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕੰਮ ਹੁਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਵਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਖਹਿਰਾ ਭਾਜੀ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਮੰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਗਏ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕੀ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਵੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੇ ਸੰਧੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰੋਲ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਲੰਧਰ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸੰਧੂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। AKM ਬ੍ਰਿਕਸ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰਾ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਜੋ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਵਾਲੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਲਿਆਂਦਾ? ਪ੍ਰਗਟ ਬਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਿੰਦਰ ਮਾਹਲ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਜੋ ਧੱਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਵਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਤਿੰਦਰ ਮਾਹਲ ਦਾ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖਾਂ ਬਾਬੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਦਰਦੀ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰਪਾਲ ਬੋਲਦਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਰਪਾਲ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੱਬਾ ਲਵਾਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਕੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਜੂ ਧੱਬਾ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਐਂਡ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਰਪਾਲ ਜੀ। ਐਂਡ ਮਾੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਔਰ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਸ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਵੀਕਐਂਡ ਆ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਔਰ ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਖ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।